लिए पर्ची आ गई है कि मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन जब पर्ची आ जाती है तो क्या आप लोग खुद से लगाइए ना आके इसको थोड़ा निकालिए। और भी बहुत सारी बातें कहनी थी, लेकिन वक्त की किल्लत दरपेश है। हमें इसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमने जो बातें कही है, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे भी अमल की तौफीक अरसानी नसीब फरमाए और आप हजरात को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। मुहतरम सामीन व सामियात, ये थे आपके सामने फजीलत शेख जनाब मुफ्ती मशहूर साहब, जो बहुत ही कीमती नसाइज से हम सामीन को महसूस कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला शेख मोहतरम की उम्र को तवील करे और उनकी कही हुई बातों पर हम सब अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अब इसके बाद फजीलत शेख जनाब मौलाना हसीबुर रहमान साहब रहीमी का बयान होगा। कल इसकी कि शेख को माइक पर बुलाया जाए, 5 मिनट के लिए एक नज़र पेश किया जाएगा और उसके लिए मैं आवाज दूंगा नवे लाल को कि मौजूद गैस पर तशरीफ लाए और 2 से 3 मिनट में एक नज़र पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। एक जरूरी কথা कि मायरा বাজারে থেকে গেছে মেলা থেকে গেছে আপনার কাছে গুজারিশ कि আপনারা মেলা থেকে না যায় আপনার জন্য বানাতে চাইলে আপনি প্র্যাকটিসে বসেন। আপনার কিছু ফাইনাল কোড থাকে তা আপনার সহায়তা হবে ভাবে পড়ে নালে তো আপনার ব্যথা আছে ভাবে পড়ে আপনাকে ইজাজত নাই মেলা থেকে যাওয়া। আর जिम्मेदार को हो कि আপনারা মায়েরকে মেলা থেকে যেতে দিবেন না। अस्सलाम जी, सबसे पहले मैं सभी को अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया करूंगा जनाब नजरुल साहब का। आइए मैं मदारिस के हवाले से कुछ अशआर पढ़ता हूँ, शेर पढ़ता हूँ और 2.5 और मैं कराम बैठे हुए मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि इनके दरमियान मुझे पढ़ने का मौका मिला। हमारे मुल्क में, हमारे देश में मदरसा पे इल्जाम लगाया जाता है, तरह तरह की बातें कही जाती है, लेकिन ये मदरसा सुकून का जगह है, प्यार। पढ़ता हूँ मुलाहिजा के लिए। हम करते हैं तुम भी कर लो प्यार मदारिस से। हम करते हैं तुम भी कर लो प्यार मदारिस से। हो जाएगा दिल का चमन गुलजार मदारिस से। ए मेरे यार मदारिस से, ए मेरे यार मदारिस से। हम करते हैं तुम भी कर लो प्यार मदारिस से। हो जाएगा दिल का चमन गुलजार मदारिस से। ए मेरे यार मदारिस से, ए मेरे यार मदारिस से। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। ये वो चमन है सहन में जिसके अम्न का दरिया बहता है। ये वो चमन है सहन में जिसके अम्न का दरिया बहता है। वतन परस्ती अहद वफा का चश्मा यहीं से निकलता है। हाँ, चश्मा यहीं से निकलता है। हर बाचा पाका है हंसी
किरदार मदारिस से हम करते हैं, तुम भी कर लो प्यार मदारिस से, ए मेरे यार मदारिस से, ए मेरे यार मदारिस से। कि गांधी जी का कातिल भी क्या कोई मदरसे वाला था। ये सवाल पूछा जा रहा है कि गांधी जी का कातिल भी क्या कोई मदरसे वाला था। इंदिरा गांधी और राजीव को कौन था जिसने मारा था। हाँ कौन था जिसने मारा था। ऐसे बुज़दिल होते नहीं तैयार मदारिस से हम करते हैं, तुम भी कर लो प्यार मदारिस से, ए मेरे यार मदारिस से, ए मेरे यार मदारिस से। कि फूल मदारिस के ही थे मौलाना हसन अहमद मदनी। फूल मदारिस के ही थे मौलाना हसन अहमद मदनी। अबुल कलाम आजाद ने भी तालीम मदरसे से पाई। हाँ तालीम मदरसे से पाई। पैदा नहीं होते हैं कभी गद्दार मदारिस से हम करते हैं, तुम भी कर लो प्यार मदारिस से, ए मेरे यार मदारिस से, ए मेरे यार मदारिस से। अम्न का दुश्मन। और आखिर बंद करता हूं इससे। कितने मदरसे बंद करोगे, कितने को गिरवाओगे। कितने मदरसे बंद करोगे, कितने को गिरवाओगे। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ निकाला पाओगे। कितने मदरसे बंद करोगे, कितने को गिरवाओगे। किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटाना पाओगे, एक हर्फ मिटाना पाओगे। भर देंगे हम लोग ये हिंदुस्तान मदारिस से हम करते हैं, तुम भी कर लो प्यार मदारिस से, ए मेरे यार मदारिस से, ए मेरे यार मदारिस से हम करते हैं, तुम भी कर लो प्यार मदारिस से। हो जाएगा दिल का चमन गुलजार मदारिस से, ए मेरे यार मदारिस से, ए मेरे यार मदारिस से। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अब मैं बिना किसी ताक़ीद व तमहीद के आपके सामने एक खतीब बादमान फजीलत शेख जनाब मौलाना हसीबुर रहमान साहब रहीमी जो रोज़ाना कटिहार से हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, मैं माइक शेख के हवाले करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग थोड़ा आगे आए। ये मजलिस की अदब का खिलाफ है कि कोई खड़े रहकर कुरान और सुन्नत की बातें सुने। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आपसे दोबारा गुजारिश करूँगा कि आप आगे आए, एक साथ मिलकर बैठे। ये मजलिस का खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और सुन्नत की बातों को सुनकर कुरान करने की तौफीक दे। फजीलत शेख जनाब मौलाना हसीबुर रहमान साहब रहीमी। अस्सलाम।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। মাহফিলটা মাজলিসটা দেখে কেমন লাগছে ভাই? এদিকে চেটি লোকজন, এদিকে চেটি লোকজন, পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে, আগে আছে, মধ্যখানা ফাঁকা। টাকলা মাথা দেখেছেন, চতুর্দিকে অনেক লোকের চুল আছে, মধ্যখানে নাই। একটু বের করে বসে যান, ঠান্ডার সময় দাঁড়িয়ে আছেন, এত সুন্দর আয়োজনের জায়গা আপনাদের জন্য। আসেন আসেন, সবাই একটু চলে আসেন। আমাদের এলাকার লোকজন খুব ভালো, কথা শুনে। আসেন ভাই, আসে যান, সবাই নিজের জায়গাতে বসেন, দাঁড়িয়ে কোনো থাকবেন, এত সুন্দর আয়োজন মাহফিল আপনাদের জন্য। বসুন। ইন্নাল হামদালিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিnu বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه। মরণ পাখি যেদিন এসে করবে ডাকাডাকি, ধেবে যাবে জীবন তোমার, বন্ধ হবে আখি। মরণ পাখি যেদিন এসে করবে ডাকাডাকি, ধেবে যাবে জীবন তোমার, বন্ধ হবে আখি। ওরে ধেবে যাবে জীবন তোমার, বন্ধ হবে আখি। দুনিয়াতে আছো তুমি টাকা পয়সা নিয়ে, মরা পরে করবে দাফন সাদা কাফন দিয়ে। দুনিয়াতে আছো তুমি টাকা কড়ি নিয়ে, মরা পরে করবে দাফন সাদা কাফন দিয়ে। যাইবা তুমি খালি হাতে, যাইবা তুমি খালি হাতে, রবে পরে সবই, ধেবে যাবে জীবন তোমার, বন্ধ হবে আখি। ওরে ধেবে যাবে জীবন তোমার, বন্ধ হবে আখি। আপন আমল করো ভাই, সময় যে আর নাই, মনন পাখি দিলে ডাক কি হবে উপায়। আপন ছড়ি করো ভাই, সময় যে আর নাই, মরণ পাখি দিলে ডাক কি হবে উপায়। খাঁচা ছেড়ে উড়ন দেবে, খাঁচা ছেড়ে উড়ন দেবে, কেমনে ঘরে রাখি। ধেবে যাবে জীবন তোমার, বন্ধ হবে আখি। মরণ পাখি যেদিন এসে করবে ডাকাডাকি, ধেবে যাবে জীবন তোমার, বন্ধ হবে আখি। ওরে
জীবন তোমার বন্ধ হবে আখি। এ ভাই, তোমরা কি কথা বললাম শুনলেন না? আরে বসেন, জায়গা ফাঁকা আছে, দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন লাগছে? আসুন সামনে দিকে এসে বসেন। ও করতে আমার শারদীয় মাননীয় ফাইনাতুল শেখ জনাব মাওলানা ওসমান গনি সালাফি সাহেব, অপমঞ্চে বসে থাকা বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম, উলামায়ে দ্বীন, সামনে বসে থাকা ইসলাম দরদি, কোরআনের মহব্বতে, আল্লাহর মহব্বতে এই ঠান্ডা রাত্রে সকল কোরআন শ্রবণ করা সকল মুসলমান এবং পর্দার আড়াল অবলা সরলা মা ও খারাপ বন্ধনেরা, গুণগান একমাত্র আল্লাহর, প্রশংসা আল্লাহ, গুণকীর্তন আল্লাহ, হামদ সানা আল্লাহ, দয়া আল্লাহ, মেহরবানি আল্লাহ, কুদরত আল্লাহ, ক্ষমতা আল্লাহ, শক্তি আল্লাহ, তারিফ আল্লাহ, যে আল্লাহর দয়াতে, যে আল্লাহর মেহেরবানিতে বিভিন্ন মায়ের সন্তানকে যে মহান আল্লাহ একত্রিত করে বসে এক জায়গাতে হাদিস ও কোরআন শোনার তৌফিক দান করেছেন। ক্ষমতা ও শক্তি একমাত্র আল্লাহ, সে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। সকলে অন্তর থেকে জবান খুলে মুহাব্বতের সাথে করি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তারপর তার প্রিয় নবী আকায়ে নামদার তাজদারে মদিনা মা আমিনার লাল, মুরুদ গোলাল ইয়াতিমের বন্ধু, গরিবের সাথী, দয়ারি কান্ডারি, মানবের শ্রেষ্ঠ মুনি জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি অগণন দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহুম্মা বারিক আলা। ব্রাদার ইসলাম, আজকে যে আমরা এই জায়গাটাতে জলসা শুনতে এসেছি, কিছু হলো জলসা দেখতে এসেছি আর কিছু হলো শুনতে। যারা শুনতে এসেছেন ওরা এই জায়গাটাতে এসে বসে আছে বা দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু যারা দেখতে এসেছে ওনারাকে দেখেন মেলাতে ঘোরাফেরি করছে, দোকানে বাসারে, চায়ের দোকানে, জিলাপি মিষ্টি দোকানে ওনারা ঘোরাফেরি করে এরকম ভাবে রাতটা কেটে আবার ওরা বাড়ি ফিরে চলে যাবে। নামটা আমরা কোথায় গিয়েছিলাম? বলে জলসা শুনতে। ভাইজান আমার, অনুরোধ করব আপনাদের কাছে যে এটা হলো জলসা, একটা কোরআনের জলসা। এই মাহফিলটা একটা কোরআনের মাহফিল। যেই এই মাদ্রাসা, যেই জায়গাটাতে কাবা করা রাসূলের উচ্চারণ, যেই জায়গাটাতে কোরআনের ধ্বনি, যেই জায়গাটাতে কোরআনের বাণী, যেই জায়গাটাতে সকাল সন্ধ্যা দুপুর বিকাল কোরআনের আওয়াজ শব্দ, সুবহানাল্লাহ, এর চাইতে দামি জায়গা, এর চাইতে মূল্য জায়গা, এর চাইতে আর কিমতি জায়গা আর কি আছে? আর কি হতে পারে? বাচ্চারা আমার, এই কোরআন যেই মাদ্রাসাতে তেলাওয়াত, এই কোরআন যেই মাদ্রাসার কচি কচি ছেলেরা, ছোট ছোট ছেলেরা ফজরের নামাজের পর তেলাওয়াত করে, আসরের নামাজের পর তেলাওয়াত করে, মাগরিবের নামাজের পর তেলাওয়াত করে, জোহরের নামাজের পর তেলাওয়াত করে, এই কোরআন সর্বাগ্রে সর্বপ্রথম সেই জায়গাতে মক্কা নগরে, মক্কার জমিনে যে সেই জায়গাটাতে কোরআন এসেছিলেন, কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল যখন নবীজি আমার, আপনার নবী, আমার নবী, সারা বিশ্বের নবী জনাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সকলে পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যখন এই কোরআনকে তেলাওয়াত করে, কোরআনকে মক্কা নগরে, মক্কার জমিনে ওই মক্কাবাসীরাকে শোনানো হলো, মক্কার লোককে ডাক দেওয়া হলো, ওই কোরআনের দিকে তাবলীগ করানো হলো, কোরআনের দিকে আহ্বান জানানো হলো। আল্লাহ আল্লাহ, ওই সময়তে সারা মক্কা নগরী একদিকে, একদিকে আমার নবী,
একদিকে আমার নবী, একদিকে শিরকে বেদাত সমস্ত ডুবে আছে, পড়ে আছে। নবী আমার যখন কোরআনের দাওয়াত দিলেন, ওরে আমার ভাইদেরা, ওরে আমার মুসলমান দরদি বাপজান শুনুন, নবী যখন দাওয়াত দিলেন, ওই সময় ওই মক্কার লিডারেরা, মক্কার কাফেরেরা, মক্কার সরদারেরা বলেছিল, হায় হায় হায়, এই নবী মুহাম্মদ, তাকে তো নবী মানতো না, বলতে এ আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদ, তুমি বলছো আলা খাতামুন নবী, আমি হলাম শেষ নবী, আমাকে আল্লাহ শেষ নবী করে এই মক্কা নগরের ভিতরে পাঠিয়েছে। শুধু তা নয়, আমাকে এমন একটি কিতাব দান করেছেন, এমন একটি কিতাব দিয়েছে, লা রাইবা ফি, যে কিতাবের ভিতরে কোনো সন্দেহ নাই, যে কিতাবের ভিতরে কোনো প্রকারের সন্দেহ করতে পারবে না, এই কিতাবটা আমাকে দিয়েছে। ওই সময় আবু জাহাল, উমার বিন সুলুল বাবা, তারা বলেছেন না না না, এটা কখনো আল্লাহর দেওয়া কিতাব কোরআন হতে পারে না, এটা কখনো আল্লাহর পবিত্র কোরআন হতে পারে না। আব্দুল্লাহর বেটা মুহাম্মদ, তুমি নিজের পক্ষ থেকে, নিজের তরফ থেকে এটা তৈরি করে আমাদেরকে বলছে এটা আল্লাহর দেওয়া কোরআন, আমরা একে আমরা মানতে পারি না। আল্লাহ রে আল্লাহ, বাপজান আমার, ভাইরে আমার, ওরে আমার ইসলাম দরদি নানা দাদুরে আমার, এই মাদ্রাসাতে ঘুরে ওঠার আগে, এই মাদ্রাসাতে তিলাওয়াত হওয়ার আগে, ওই জায়গাতে মক্কা নগরের জমিনে কোরআন, সুবহানাল্লাহ, এই আবু জাহলের উত্তর দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআন অবতীর্ণ করে দিয়ে, ও নবী মুহাম্মদ, ওই আবু জাহালকে তুমি বলে দাও, ওয়া ইন কুনতুম ফি রাইবিন মিম্মা নাযালনা আলা আবদিনা ফাতু বিসূরাতিন মিন মিথলি, ওরে আবু জাহাল, ও নবী মুহাম্মদ, আবু জাহলকে বলে দাও, এটা মুহাম্মদের তৈরি করা কিতাব, মুহাম্মদ নিজে তৈরি করেছে কিতাবটাকে, তবে তাকে তুমি বলে দাও, আবু জাহাল, আমের মতো তুমিও একটা মানুষ, আমি যেরকম মানুষ তুমিও মানুষ, যে মতন আমাকে আল্লাহ সৃষ্টি করে তোমাকে সৃষ্টি করেছে, তাহলে আমার মতন লোক, আমার মতন মানুষ, যখন আমাকে বলছো তুমি এটা নিজের পক্ষ থেকে তৈরি করেছ, আমি যখন তৈরি করতে পেরেছি, তাহলে মহা আবু জাহল, তুমিও একটা এই মতন কোরআন তুমি নিয়ে এসে হাজির করে দাও। ওরে একটা কোরআন নয়, একটা সূরা নিয়ে চলে আসো, তোমার দ্বারা যদি একা সম্ভব না হতে পারে, সারা মক্কা নগরকে নিয়ে চলে আসো, সারা মক্কাবাসীকে সঙ্গে করে নাও। ওরে মক্কাবাসী কোন কথা, সারা পৃথিবীর মানুষকে যদি নিয়ে চলে আসো, ওরে একটা সূরা নয়, একটা কোরআনের আয়াতকে পরিবর্তন করে নিয়ে আসতে পারবে না। নারে দেখবেন, কোরআন হাদিস না মানি জীবনে কি হবে উপায় তোর পরে, কোরআন হাদিস না মানি জীবনে কি হবে উপায় তোর পরে, অন্ধকার কবরে কি দিবি জবাব, অন্ধকার কবরে কি দিবি জবাব, মুনকার নাকিরের তরে, কোরআন হাদিস না মানি জীবনে কি হবে উপায় তোর পরে, কোরআন হাদিস না মানি জীবনে কি হবে উপায় তোর পরে। চার মাযহাবকে পর মেনেছি, এক মাযহাবে আমল করেছি, কোরআন হাদিসের দিকে দেখিনি তো ফিরে, কি হবে উপায় তোর পরে, কোরআন হাদিস না মানি জীবনে কি হবে উপায় তোর পরে। ভাইজান, যারা কুরসিতে বসে আছেন, সম্মানিত মানুষ, আপনারা কুরসি নিয়ে সেটে চলে আসেন, চলে আসেন, ভালো কথা বলছি, একটা কোরআনের মাহফিল,
আর লোকজন যদি এরকম বেয়াদবের মতন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক মনে হয় আমাকে মেরে পালাবে, এরকম মনে হচ্ছে। বসুন, এসে জায়গাতে বসুন। আপনারা যদি সভাটাতে বসে, আরে মুসলমান তো এরা আল্লাহর দিওয়ানা, এরা আল্লাহর প্রেমিক, নবীর প্রেমিক। যেখানে কোরআন হাদিসের কথা হবে, আলোচনা হবে, এরা মগ্ন হয়ে যাবে। বসুন, এসে কুর্সি যেগুলো ছেড়ে দেন, আপনারা এক সাইডে চলে যান আর আপনারা বসুন। তো পারা যায়নি বাপজান আমার, এই কোরআন যে আজকে সারা পৃথিবীতে, আজকে সারা পৃথিবীর মাদ্রাসায় যে কোরআনের ধ্বনি, আওয়াজ, তেলাওয়াত, বাপজান আমার, এই কোরআনের মূল্য আর দাম আমরা বুঝতে পারলাম না, আমরা বুঝতে পারি না। বাপজিরে আমার, মাদ্রাসার ঘর মসজিদ ব্যতীত আজকে কোরআন ইয়াতিম হয়ে গেল। ওরে আল্লাহ রে আল্লাহ, যেই দিন থেকে এই বড় মোবাইল, ইউটিউব, ফেসবুক যেদিন থেকে এসেছে, কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ হয়ে গেল। মুসলমানের বাড়িতে কোরআন তেলাওয়াত হয় না, মুসলমানের ঘরে কোরআনের ধ্বনি আসে না, মুসলমানের ঘরে কোরআনের আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় না। বাপজান আমার, আল্লাহর নবী বললেন, ওরে যেই বাড়িতে কোরআনের তেলাওয়াতের মাধ্যম দিয়ে, যেই বাড়িতে যার দিনটা আরম্ভ হলো না কোরআনের দ্বারা দিয়ে, যার রাত আরম্ভ হলো না কোরআনের দ্বারা দিয়ে, ওইটা কোনো বাড়ি নয়, ওটা কোনো ঘর নয়, ওটা হলো একটা বিরান জায়গা, ওটা হলো একটা বিরান স্থান। বাপজিরে আমার, আল্লাহ রাব্বুল আমিন এই কোরআনটাকে দুনিয়া জগতের বুকে পাঠিয়েছেন। ইয়ার দাম, ইয়ার মূল্য, সুবহানাল্লাহ। এই যে মাদ্রাসা আইনুল উলুম, এই মাদ্রাসার বাচ্চারা, এই মাদ্রাসার তালিবে ইলমেরা বাপজিরে আমার, ওই জাগিরের বাড়িতে খাবে আর কোরআনকে মুখস্থ করবে, কোরআনকে হিফজ করবে, ওরে কোরআনের শিক্ষা অর্জন করবে। আল্লাহ রে আল্লাহ, যেই কোরআন 114টা সূরা, 30টা পারা, এই কোরআনকে সিনার বুকে জমাইত করবে, এই কোরআনকে ইয়াদ করবে। আল্লাহ রে আল্লাহ, বাপজিরে, যারা এই কোরআনের খিদমতের জন্য, যারা এই কোরআনের খিদমত করার জন্য, যারা এই কোরআনকে পরিচালনা করার জন্য, যারা এই কোরআনকে সঞ্চয় করার জন্য নিজের টাকা আর পয়সা এই মতন কোরআনের জায়গাতে দান করবে, সুবহানাল্লাহ। নবীজি আমার বললেন, ওই ছেলেরা কোরআন তেলাওয়াত করবে, ওই ছেলেরা পড়বে, আর তোমার খাতায়, তোমার আমলনামাতে নেকি জমবে। ওরে দুনিয়ার বুকে এরকম কোনো কিতাব নাই, এরকম কোনো বই পুস্তক নাই, যেই কিতাবটাকে আপনি পড়বেন আর পার্শ্বে লোক পড়ে শুনে নেকি পাবে। কিন্তু কোরআন এমন একটি কিতাব, কোরআন এমন একটি পুস্তক, কোরআন এমন একটি বই, যেই কোরআনটাকে ওরে আপনি পড়তে জানেন না, আপনার বেটা পড়তে জানে, আপনার বেটা জানে না, বাবা জানে, ভাই জানে না, বেটা জানে। কেউ যদি কোরআন পড়ে আর ওর পাশে বসে বসে যদি কোরআনটাকে শুনে, শ্রবণ করে, নবী আমার বললেন, ওই লোকটা কোরআন পড়ে, ওই তালিবে ইলমটা কোরআন পড়ে যতটা নেকি পাবে, অতটা নেকি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তোমার খাতায় দান করবেন। নারায়ে তাকবীর। দুনিয়ার বুকে এরকম কোনো জিনিস নেই ভাই, কিন্তু একমাত্র এই কোরআন, একমাত্র আল্লাহর কিতাব। শুধু তা নয়, কোরআন পড়ো, নবীর শব্দ, মুখের জবানের কথা, ইকরাউল কোরআন, তোমরা কোরআন পড়ো। ওরে আমার উম্মতেরা, ওরে আমার উম্মতিরা, মায়েরা, খালারা, বেটিরা, বোনেরা আমার, আজকে আমরা কোরআন পড়তে জানি না, আমরা কোরআন জানি না, আমরা কোরআন শিখি না। কারণ একটা ছেলের বিয়ে হবে, আগে আগে বউ দেখতে গিয়েছে, জামাই দেখতে গিয়ে ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করেছে, অন্তত পক্ষে সূরা ফাতিহাটা জানো, এই দোয়াটা জানো, বায়দবাণীটা জানো, তাশাহুদটা জানো? এখন আর কোনো জিজ্ঞাসাবাদ নাই, একবারও বলবে না। কি বলবে? কার বাবা বেশি টাকা দেবে, কার কার কোন বেটির বাপ বেশি টাকা দিবে, বাস টাকা দেওয়া হয়ে গেল, 1.5 লাখ, 2 লাখ, 2.5 লাখ টাকা হয়ে গেল, আর দোপাইয়া পাঠাকে বিক্রি করে দিল টাকার। কোরআন হাদিস সাথে কোনো দরকার নাই, এর প্রয়োজন নাই।
যে একটা শিক্ষিত মেয়েকে আমি বাড়তে নিয়ে আসব, একটা শিক্ষিত জামাই নেব। বাপজান আমার, নবীজি আমার বললেন, ওরে আমার উম্মতেরা তোমরা শুনো, ওরে শুনো না তোমরা পড়ো, কোরআন পড়ো। ফাইন্নাহু ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামা, ওরে এই কোরআন, যেই কোরআনকে তুমি তিলাওয়াত করবে, যেই কোরআনকে তুমি পড়বে, যেই কোরআন আইনুল উলুম মাদ্রাসায় আজকে লেখাপড়া, এই কোরআনকে পড়বে, বাতাবি খাতুন মরহুম মায়ের নামে দুষ্ট, এই কোরআনকে পড়বে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনকে নিয়ে আসবে কিয়ামতের দিন। এই কোরআন আসবে, আর কোরআন এসে শফিউল লিআসহাবিহি, এই কোরআন এসে যে কোরআন পড়বে তাদের পক্ষে আল্লাহর দরবারে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে, বারগাহে ইলাহিতে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে, ওগো আল্লাহ, আমি হলাম কোরআন, এটা আব্দুল্লাহ, এটা আব্দুর রহমান, আব্দুল সত্তার, আব্দুল খালেক, মাবুদ মাওলা, যে আমাকে রাত্রের বেলায় জেগে তেলাওয়াত করেছিল, জোহরের টাইমে পড়েছিল, আসরের টাইম পড়েছিল, মাগরিবের টাইমে পড়েছিল, সেই কোরআন আমি বলছি, মাবুদ মাওলা, তোমার এই বান্দাটার পক্ষ থেকে আমি সুপারিশ করছি, আল্লাহ, তোমার এই বান্দাকে আল্লাহ তুমি জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে আল্লাহ তোমার জান্নাতে তুমি দাও, তোমার জান্নাতে দাও। কোরআন পড় আল্লাহর কাছে অভিযোগ করবে, হ্যাঁ, কোরআন আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। বাপজান আমার, নানা দাদুরা আমার, এই কোরআনের জন্য জলসা। সুবহানাল্লাহ। আজকে আমি সেই বাবাকে, সেই মাকে আমি ধন্য জানাবো। এতটি লোকজন বসে আছেন, কয়টা লোক নিজের ছেলেকে হাফিজ কোরআন তৈরি করার জন্য, হাফিজ বানার জন্য এই আইনুল উলুম মাদ্রাসাতে আপনি দিয়েছেন, আপনার মাদ্রাসা আইনুল হুদা মাদ্রাসাতে দিয়েছেন, হাতটা উঠান তো। আমি সেই বাবাকে ধন্য জানাবো। আমি নয়, নবীজি আমার ডিগ্রি দিয়ে গিয়েছেন। বাপজান আমার বলেন, হাতটা উঠান। দয়াবতী দরদিনী মা, দয়াবতী দরদিনী হায় আমার মা, দয়াবতী দরদিনী মা, পিতা আনন্দেতে মাতিয়া সাগরে দায় ফেলিয়া চল গেল বিধি ফিরে এলো না, বান্দিয়া জঠরে কত কষ্ট করে জন্মান্তরে সয়েছে বেদনা, দয়াবতী দরদিনী মা, দয়াবতী দরদিনী হায় আমার মা, দয়াবতী দরদিনী মা। ছেলে ভূমিষ্ঠি হইলে পারে মানাই তারে কলে তোলে, দুঃখের কথা মায়ের মনে রাখে না। ছেলে ভূমিষ্ঠি হইলে পারে মানাই তারে কলে তোলে, দুঃখের কথা মায়ের মনে রাখে না। একটি সন্তানের দায় মর কত প্রাণারায়, একটি সন্তানের দায় মর কত প্রাণারায়, দুঃখে দুঃখে মাঝে আমার সয়েছে যন্ত্রণা, দয়াবতী দরদিনী মা, দয়াবতী দরদিনী হায় আমার মা, দয়াবতী দরদিনী মা। দাঁড়ান ভাইজান, যাক ছেড়ে দিলাম, সময় ঘনিষ্ঠ হয়ে আসছে আমার, ছেড়ে দিলাম এই কোরআন কেলে আলোচনা, যেই কোরআন আজকে এই আইনুল হুদা মাদ্রাসায় তেলাওয়াত, এই শিক্ষিত এমন একটি উন্নত মানের শিক্ষা। বাপজান আমার, হাত উঠাতে বললাম এতটি লোকজন যে কয়টা নিজের ছেলেকে এই হিফজুল কোরআন মাদ্রাসায় দিয়েছেন,
কিংবা আমার সালামি সাহেবের মাদ্রাসাতে আপনি হিফজ করার জন্য দিয়েছেন, আলিম বানার জন্য, ওঠান নাই। ভাইজা আমার, বন্ধু আমার, ওরে যারা 1-2 করে 30 পারা কোরআন, 114টি সূরা যারা নিজের এই দিলের ভিতরে জমাইট করবে, হিফজ করবে, আল্লাহ রে আল্লাহ, কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই হাফিজে কোরআনকে ডেকে বলবে, ওরে হাফিজে কোরআন, আজকে তোর সম্মানটা বোঝ, একমাত্র আমার কোরআনকে হিফজ করার জন্য, একমাত্র আমার কোরআনের শিক্ষা অর্জন করার জন্য ওরে দুনিয়ার বুকে আলিম হাফিজ হয়েছিলে, আমার কোরআনের শিক্ষা অর্জন করেছিলে, যার কারণে তোদের এত বড় সম্মান। ওরে কোনো মাস্টারের নয়, ওরে কোনো ডাক্তার MBBS-এর নয়, ওরে কোনো এরকম স্কুল কলেজের মাস্টারের নয়, এটা হলো হাফিজে কোরআনের, আলিমের দিনের। সুবহানাল্লাহ। রব্বুল আমিন বলবেন, ওরে হাফিজে কোরআন, এটা হলো জান্নাতের প্রথম সিঁড়ি, এটা প্রথম সিঁড়িতে তোর পাটা দে, আর দিয়া আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে তুই কোরআন পড়তে আরম্ভ কর, আর কোরআন পড়তে যাও, আর সিঁড়িতে পা দিয়ে চড়তে যাও, কোরআন পড়োর পা দিয়ে উঠো সিঁড়িতে, উঠতে 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 আর কোরআন পড়তে 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 যেই জায়গাটাতে মিনাল জিন্নাতে ওয়ান নাস, যেই জায়গাটাতে তোমার কোরআন পড়া শেষ হবে, ওই কোরআন পড়ে যেই জায়গাটাতে তোমার শেষ হয়ে যাবে, ওইটাই তোমার হয়ে যাবে জান্নাত, ওটাই হবে তোমার জান্নাত। হাফিজে কোরআন, বাপজি আমার, কোরআন পড়ো আর কোরআনের তেলাওয়াত। সুবহানাল্লাহ। যখন মাদ্রাসার তালবে ইলমেরা ওরে ফজরের টাইমে আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ বলে যখন কোরআনটা তেলাওয়াত করে, নবীজি আমার বললেন, মা আজনাল্লাহু শাই, ওরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে দুনিয়ার এরকম কোন সুর, দুনিয়ার এরকম কোন আওয়াজ, দুনিয়ার এরকম কোন কণ্ঠে ভালো লাগে না। সুবহানাল্লাহ। কোন গীতের সুর নয়, কোন গানের সুর নয়, বাঁশির সুর নয়, সুরটা হলো একমাত্র কোরআন। যখন মানুষেরা, যখন তালবে ইলমেরা, যখন লোকজন বাড়ির ভেতরে কোরআন তেলাওয়াত করে, আল্লাহ রাব্বুল আমিন আরশে আযীম থেকে কান লাগিয়ে লাগিয়ে শুনে, ওরে আল্লাহ রে আল্লাহ, ওই মাদ্রাসার তালবে ইলমেরা কোরআন তেলাওয়াত করে, আল্লাহ রাব্বুল আমিন কান লাগিয়ে শুনে। শুধু তা নয়, আল্লাহর ফেরেশতারা ওই জায়গাতে জমিয়ে এসে বলে, ওই জায়গাটাতে বসে বসে ওরে তাদের জন্য কোরআন পড়ার জন্য, ওরে কোরআন শ্রবণ করার জন্য, এরাকে ভালো রাখো আল্লাহ, তুমি তারাকে সুস্থমান করে রাখো। সুবহানাল্লাহ। নবীজির একজন সাহাবী যার নাম হলো আবু মুসা, সুবহানাল্লাহ, ওই আবু মুসা আশআরীকে আল্লাহ রাব্বুল আমিন গলার সুর দিয়েছিলেন, যার ঝনকারটা গলার সুরটাই আসো পছন্দ। সুবহানাল্লাহ। যখন বাড়িতে কোরআন তেলাওয়াত করতেন আবু মুসা আশআরী, নবীজি আমার বলছেন, আমি আর আয়েশা আর বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতে পারতাম না, আমরা যে ওই কোরআন আবু মুসার সুরে আমরা কোরআন তাকে শুনতে লাগতাম, কোরআন তার শুনতাম। ওরে আল্লাহ রাব্বুল আমিন মুসা, আবু মুসা আশআরীকে সুবহানাল্লাহ গলার কণ্ঠি দিয়েছিলেন, ঝনকার দিয়েছিলেন, যার সুর শুনে গাছ মুগুল পাগল, যার গলার সুর শুনে গাছের পাখি পাগল, যার গলার আওয়াজ শুনে মাছের মাছ পাগল, সমুদ্রের মাছ পাগল, যার গলার আওয়াজ শুনে এই খাল বিলের পিপিলিকা পর্যন্ত পাগল হয়ে যেত। আল্লাহ রে আল্লাহ, বাপজি আমার, আজকে সেই কোরআনের জন্য জালসা, এই কোরআন রক্ষা করার জন্য জালসা, এই কোরআনের হেফাজত করার জন্য জালসা, হাফিজে কোরআন তৈরি করার জন্য জালসা। আসবেন। হ্যাঁ, এটা কে দিয়েছে? আব্দুল আলিম 50,000 টাকা। জাহাঙ্গীর আব্দুল আলিম 50,000। মাশাআল্লাহ, নারে তাকবীর। জাহাঙ্গীর আব্দুল আলিম 50,000 টাকা দান, আলহামদুলিল্লাহ। একমাত্র হিফজুল কোরআন, এই হাফিজে কোরআন আলিমে দিন তৈরি করার জন্য। বাপজান বসেন। ইস্তেহারে যতগুলো আপনারা বক্তা দেখেছেন বা শুনেছেন, পড়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ সব পরস্পর আসবে আপনাদের সম্মুখে বয়ান করবে। আমার শ্রদ্ধেয় জনাব মাওলানা ইমদাদুল হক
যিনি দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে উনি এসে উপস্থিত হয়ে আছেন, যার গলার কণ্ঠী আওয়াজ সুবহানাল্লাহ। তারপরে আমার শ্রদ্ধেয় মাওলানা সিরাজুল হক সালাফি সাহেব, উনিও এসে উপস্থিত হয়ে আছেন, যার ঢাক নূর ইসলাম রহিমের টাইটাল ঢাকে ওয়াজ করবে, উনিও এসে বসে আছেন। আপনারা বসুন আলহামদুলিল্লাহ। আর একজন 1500, আর একজন 1500 করে, সরফরাজ 1500, সরফরাজ 1500, কে জলিল জলিল সাহেব 1500। আলহামদুলিল্লাহ, দোয়া করবো। তবে ভাইজান, এই কোরআনের জায়গা হিফজুল কোরআন, এই মাদ্রাসার এই কোরআন হাফিজ কোরআন তৈরি করার জন্য ভাই আমার, বন্ধু আমার, আজকে আমি দেখব কোনটা লোক আমার হাতে দান দিয়ে আমার কাছ থেকে দুয়াটা নিয়ে যেতে পারবেন এই হাফিজে কোরআনের জন্য, হিফজুল কোরআন মাদ্রাসার জন্য। তাহলে পারে 2000 টাকার কলম গলা আপনারা 20 জন দেন, 5000 টাকার কলম আপনারা 10 জন দেন, 10,000 টাকার কলম আপনারা 5 জন দেন, আর ওর থেকে বেশিও দান করবেন। দেখি এই হাফিজে কোরআন তৈরি করার জন্য কার দিলের ভিতরে জায়গা আছে। মাওলানা, আমি এই হিফজুল কোরআন মাদ্রাসায় দান করব। আব্দুল মালিক পোতা হেফজখানাত পড়েছে ওর লেগে। আব্দুল মালিক পোতার জন্য হিফজুল কোরআন মাদ্রাসায় পড়েছে, তার জন্য 500 টাকা। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। এই গ্রামেরই, এই গ্রামের নাকি বলতে হবে আমাকে? আইসুর রহমান, গরিব মানুষ 100 টাকা, মৃত্যু বেটার জন্য 100 টাকা। আর জলসা কমিটিকে আমি বলবো যে মহিলা প্যান্ডেলে আপনারা চাদর নিয়ে যাবেন না, পরবর্তী বক্তা আসবে ওনার হাতে করাবেন নাকি? মহিলা প্যান্ডেলে মা বোনেরা, আপনাদের ভিতরে অনেকগুলো দানি ঘরের বউ বেটি আছে, অনেকগুলো মায়েরা দান দেনেওয়ালি আছে, আপনারা ওই প্যান্ডেলে চাদর নিয়ে যাচ্ছে, আপনারা চাদরে 1000, 2000, 500, 400 করে দান করবেন। প্রত্যেকটা গ্রামে জলসা হয়, আর মা বোনেরা আপনারা দান দেন। তাহলে অনুরোধ করবো আপনাদের কাছে যে আপনারা দানগুলো দেবেন। বসুন ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। পরবর্তী বক্তা 5 মিনিটের ভিতরে চলে আসছে। আসুন না, আসুন তো। 2000 টাকার কলম, একটা লোক কোনো হাত উঠিয়ে বলে মাওলানা এই 2000 টাকা আইনুল হুদা মাদ্রাসাতে আমি দিয়ে গেলাম একমাত্র হিফজুল কোরআন হাফিজ তৈরি করার জন্য। আসেন, আমি দোয়াটা দিব আপনাদের জন্য। আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া রাব্বে কারীম মাহমুদ মাওলা, এক ভাই 1500, আর একজন 1500, আর একজন 500। আমার মাহমুদ মাওলা, ও গো আল্লাহ, তুলিলাম হাত, কবুল করো ও গো আল্লাহ মোদের মোনাজাত। সরফরাজ ভাই আমার সবার মাঝার 1500 দান দিল, দয়াতে তোমার যাহা দান দিয়ে গেল, দেখো গো রাব্বানা, ক্ষমা করো ও গো আল্লাহ, করো মর্জনা। এই মত আর ভাই এখানে তো এলো, বর্তমানে 500 টাকা দান দিল। বর্তমানে তার পোতা আছে হিফজুল কোরআনেতে, ভালো করে রাখো আল্লাহ তুমি হেফাজতে, শিক্ষা অর্জন করো আল্লাহ, কোরআনের তালিম বানাইয়া দাও খোদা, যোগ্য একে আলেম। এই মতো আর ভাই ছেলের লাগিয়া শতদান একই আল্লাহ দিল পঠাইয়া, কবুল করো ও গো আল্লাহ তুমি গো কিবরিয়া। বর্তমানে তার ছেলে আছে কবরেতে, বসাইয়া দাও খোদা রোজ কিয়ামতে। আমিন আমিন সুম্মা আমিন আমিন। আবুল হোসেন 200 টাকা 50 কিলো ভুট্টা। আবুল হোসেন কোন জায়গা বাড়ি? এই গ্রামে। গ্রামে কম যে হলো আপনারাকে একটু বেশি কেন দিতে হবে না? না, আপনাদের মাদ্রাসা, আপনাদের জলসা। হ্যাঁ, 50 কিলো মাকই মাকই তো একটু দূরে আছে। এখন টাকাটা কিছু করেন, কিছু আর লগত উনি বসা আছে। ও ওখান থেকে দিয়ে পড়া চা। আব্দুল মালিক বললেন কি? আবুল হাসান 50 কেজি মাকই লেখেন তো, এই গ্রামেরই। আলহামদুলিল্লাহ। তো আসেন ভাই, এই হিফজুল কোরআন মাদ্রাসার জন্য আপনারা দানটা দিয়ে যান। আলহামদুলিল্লাহ। আর একজন আবুল হাসান সাহেব 200 টাকার 50 কেজি মাকই আল্লাহ দিয়েছে, আপনাদের এলাকাতে ধান হয়েছে, ধানগুলো লেখান। হ্যাঁ, এখন তৈরি করছেন। আসেন একটু তাড়াতাড়ি করে সবাই। আল্লাহুম্মা আমিন। মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহু খাইরাল জাযা। আসুন, আল্লাহুম্মা আমিন। ইয়া রাব্বে কারীম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া কামান তাশফিয়ান তারগানি। ও গো আল্লাহ, তোমার বান্দা আবুল হাসান নামে বর্তমানে 250 কেজি মাকই মাদ্রাসার কামে, তাহার মাকই ও গো আল্লাহ যতে আছে বোনা, ঝড় বৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ ধ্বংস করিও না, তারে আল্লাহ দিও খোদা পুষ্ট পুষ্ট দানা। ও গো আল্লাহ দয়াময়, তুমি গো রাব্বানা, দয়া দান কবুল করো, করো মর্জনা। অগণন্ত দয়াময়, সীমা কিছু নাই, দয়া দান পার করো গো তুমি দয়াময়। আমিন আমিন সুম্মা আমিন আমিন। ভাইজান আমার, তবে বলছিলাম যে এই কোরআন,
এই কোরআনের শিক্ষা শুনেন। আজকে জলসা শুনতে এসেছেন, একটা জিনিস আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন, আমলটা করতে পারবেন। আর একজন 100 টাকা আল্লাহ তুমি দানকে কবুল মঞ্জুর করো। আমলটা করতে পারবেন। নবীজি আমার বললেন, ওরে সাহাবীরা আমার শোনো, এটা কি সম্ভবগত কথা নয়। কত এই গ্রামেরই চিমনি বাজার থেকে, দেখো চিমনি বাজার থেকে লোক এসে 1000 টাকা দান করছে। মতিয়ারপুরের লোক আর পাশেকার লোক বসে আছেন, আপনারা হ্যাঁ দান দেবেন না? আল্লাহুম্মা আমিন। চিমনি বাজার থেকে আমার 1000 টাকা, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ, আল্লাহুম্মা আমিন। কত? 500 টাকা। আর একজন ভাই, আলহামদুলিল্লাহ, কি নাম হলো ভাই? গুলফরাজ ভাই, 500 টাকা, আল্লাহুম্মা আমিন। মাবুদ মাওলা, ওগো আল্লাহ, চিমনি বাজার হতে এক হাজার দিল তোমার দয়াতে, কবুল করিও খোদা তুমি পাকে যাতে। এই মতো আর নাম গুলফরাজ ছিল, বর্তমানে 500 টাকা দিন দিল। মাবুদ মাওলা, দয়া দান করো গো, কবুল ক্ষমা করো ওগো আল্লাহ, জীবনের ভলো। আমিন আমিন সুম্মা আমিন। শাহাবুদ্দিন ছাররামারি से 10,000 रुपये दुआ कर। মাশাআল্লাহ, নারে তাকবীর। শাহাবুদ্দিন ছাররামারি থেকে 10,000 টাকা, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, জাযাকাল্লাহ। 10,000 কলম চেয়েছিলাম, ছাররামারি থেকে উনি দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া যাল জালাল ইকরাম। আল্লাহুম্মা ইগফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়াআফিহি ওয়াফু আনহু ওয়াকরিম নুজুলাহু আজাবিল বাস রাব্বান নাস ইশফান তাশফি লা শিফা ইল্লা শিফাকা শিফান লা ইয়াগাদিরু সাকামা। মাবুদ মাওলা, ওগো আল্লাহ, নামে শাহাবুদ্দিন সুখে সাগরে তো রাখো তুমি চিরদিন। বর্তমানে শোনা গেল এ ছাররামারি হতে 10,000 দান দিল নবীর মাদ্রাসাতে। কবুল করো গো আল্লাহ, তুমি দয়া দিতে। ও গো আল্লাহ পাক বাড়ি তুমি নিরঞ্জন, দয়া দান কবুল করো তুমি গরাবর, ক্ষমা করো ও গো আল্লাহ তুমি গরাবানা। বিপদের ফাড়া আল্লাহ তুমি ফেলিও না। আমিন আমিন সুম্মা আমিন আমিন। মরণ আমার ডাকবে যেদিন, নিষ্ঠুর ধরে ও ধরিয়া, এই পৃথিবী যাব ছাড়িয়া, এই পৃথিবী যাব ছাড়িয়া। মরণ আমার ডাকবে যেদিন, নিষ্ঠুর ধরে ও ধরিয়া, এই পৃথিবী যাব ছাড়িয়া, এই পৃথিবী যাব ছাড়িয়া। নিজ সুরাতে আজরাইল দাঁড়াবে সামনে, পাখা কিবে জমিনে তার মাথা ও আসমানি। নিজ সুরাতে আজরাইল দাঁড়াবে সামনে, পাখা কিবে জমিনে তার মাথা ও আসমানি। ছটপট করিবে রূহ পালাবার লাগিয়া, লাগিয়া, এই পৃথিবী যাব ছাড়িয়া। ঠিক ভাইজান আমার, বসন বসন এসে। তো নবীজি আমার বললেন, ও আমার সাহাবীরা শোনো। আলহামদুলিল্লাহ, একজন একটা কালাম পাক দিয়েছেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তুমি দানকে গ্রহণ করো। নবীজি আমার বললেন, ঠিক আছে সাহাবীরা শোনো, ওরে এটাকে সম্ভবগত কথা নয়। রাত্রের বেলা তোমরা যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে, শুইতে যাবে, ওই সময় কোরআনটা কয় পারা জি ভাই? মুখ খুলুন। 30 পারা, 30 পারা, 114টা সূরা। এটাকে সম্ভবগত কথা নয়। সুবহানাল্লাহ। 3 ভাগ করে 30 পারাকে 3টা ভাগ করে দাও। 2টা ভাগকে রেখে 1 ভাগ কোরআন, অর্থাৎ 10 পারা। তোমরা যখন বিছানাতে ঘুমাতে যাবে, ওরে রাত্রের বেলা 10টা পারা কোরআন পড়ে কি তোমরা ঘুমাতে পারবে? নবীন সাহাবীরা বললেন,
ক্বালু কাইফা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওগো নবী আমার কেমন করে সম্ভব হতে পারে? সুবহানাল্লাহ, কাজের মানুষ আমরা, ক্লান্ত মানুষ, কোরআন তেলাওয়াত করব, চোখে আমার নিদ্রা চলে আসবে, ঘুম চলে আসবে। সুবহানাল্লাহ, নবীজি আমার বললেন, ওরে আমার সাহাবীরা শুনুন, এই 114টা সূরা 30টা পারার ভিতরে 114টা সূরার ভিতরে এমন একটা সূরা আছে, এমন একটি সূরা আছে, ওই সূরাটাকে যদি একবার তেলাওয়াত করে না, একবার যদি পড়ো, ওরে 10 পারা কোরআন পড়ার নেকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাকে আল্লাহ তাআলা দান করবে। মৌলানা সাহেবরা বলবে না সূরাটার নাম কি? সূরায়ে ইখলাস। সুবহানাল্লাহ, সূরায়ে ইখলাস। তাহলে যদি 3 বার পড়ে না যায়, যদি 3 বার পড়ে নয়, 3 ধরে 30 পারা কোরআন পড়ার নাকি। তাই বলে কি কোরআন পড়া যাবে না? সুবহানাল্লাহ, তাই বলে কি মুসলমান কোরআন পড়বে না, কোরআন হাফিজ আলিম তৈরি করবে না? ওরে বাপজান ভাইজান আমার, ওরে আমার ইসলাম দরদি নানা দাদুরা আমার, ও আমার নানারা, ওরে আমার মায়েরা, বেটিনা খালারে আমার, শুনুন, নবীজি আমার বললেন, এই কোরআন এমন একটি কিতাব, এই কিতাবটাকে তেলাওয়াত করে আল্লাহর সহায়তা, ওরে তোমার সঙ্গে যখন কোনো পার্টির লোক না থাকবে, তোমার সঙ্গে কোনো পার্টিও আসবে না, কোনো এরকম নেতা মাথা কাজে আসবে না, সঙ্গে হবে না। যখন কোনো পার্টি না পাওয়া যাবে, ওই সময় যদি আল্লাহর সহযোগিতা, আল্লাহর সহযোগ যদি নেওয়ার যদি দরকার থাকে, সুবহানাল্লাহ, কোরআনের ভিতরে আর 2টি সূরা তার সঙ্গে করে নাও। ওরে ফজরের নামাজের পর, মাগরিবের নামাজের পর ওই সূরাগুলোকে তেলাওয়াত করো বাপজিরে আমার। কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক, যাকে বলা হয় মুআব্বিদাতাইন। সুবহানাল্লাহ, ওরে আমার নানা দাদুরে আমার, ওরে আল্লাহর সহযোগিতা, আল্লাহর মদদ তোমার কাছে আসবে। মুসলমান, আজকে আমার বাড়িতে কেন বরকত নাই? আজকে আমার কেন সুখ নাই, শান্তি নাই? সবচাইতে সুখের জায়গা, শান্তির জায়গাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। ভাই আমার, বন্ধুরে আমার, যখন আমার মাথায় টেনশন, যখন আমার মাথায় চিন্তা ভাবনা চলে আসতে হলে কি করতে হবে বলো? মাথা ধরে বসতে হবে না, গাল ধরে বসতে হবে না, মসজিদে, আল্লাহর ঘর মসজিদে চলে যাও। আর যাওয়ার পরে 2 রাকাত সালাত আদায় করে এই কিতাব, যার নাম হলো কোরআন, সবচাইতে উন্নতম, সবচাইতে দামি এই কিতাবটাকে আপনি খুলে তেলাওয়াত করেন। ওরে আল্লাহ রে আল্লাহ, আল্লাহ রাব্বুল আমিন বললেন, ইন্নাহু আলিমুম বিজাতিস সুদূর। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন, ওয়াশফাউল লিমা ফিস সুদূর। ওরে তোমার দিলের ভিতরে বেমার শুধু কোরআন নয়, আল্লাহ তাআলা শুধু কোরআন করে নয় রে, ও তোমার দিলের অন্তরের অসুখ বেমারকে আল্লাহ দূর করার জন্য কোরআন দিয়েছে। তোমার দিলে एक जरूरी बात कि हमारे चीफ गेस्ट पप्पू यादव साहब आ रहे हैं, चर्चा का अंदर आएगी। इसलिए जो हजरात अपनी बाइक या मोटरसाइकिल वगैरह मदरसा के अंदर लगा है, मेहरबानी करके यहाँ से हटाएं। ঠান্ডা হলো। আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ, আরেকজন 100 টাকা দান দিয়েছে। ভাই আপনারা একটু দান গালা এসে দেন না, দান দিবেন না, নাহলে পরে ধানগুলো লেখান। হ্যাঁ, এটা একটা নিজামিয়া মাদ্রাসা। জানেন দুনিয়ার বুকে যে কোনো বাড়ি, কোনো ঘর, সুবহানাল্লাহ, এটা কার বাড়ি? আব্দুল্লাহ, এটা কার বাড়ি? আব্দুল সত্তার, আব্দুল খালেক, আব্দুর রহমান, সবারই বাড়িতে একটা নিশানা মারা আছে। কিন্তু এই মাদ্রাসাটা এর কোনো ব্যক্তিগত লোকের নয়। একটু আপনারা উঠে আসেন, হ্যাঁ, চলে আসেন, নেতা মাতা লোকজন আছে, একটু আপনারা আসেন, এসে দানগুলো দেন। আর একজন 100 টাকা দান করেছেন, আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ তুমি দানকে কবুল করো, মাবুদ মাওলা, ওগো আল্লাহ করিও কবুল, ক্ষমা করো ওগো আল্লাহ জীবনের ভুল, ওগো আল্লাহ পাক বাড়ি তুমি নিরঞ্জন, দয়া দান মাবুদ মাওলা করিও গ্রহণ। এই দোয়া করে আল্লাহ তোমার নিকটে বক্সাইয়া দাও খোদা রোজে কিয়ামতে। ইনুসের আব্বার জন্য, আল্লাহুম্মা, আব্বা বেঁচে আছে?
মারা গেছে আল্লাহুম্মা আমিন রব্বানা গফিরলি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল মুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা আল্লাহুম্মা গফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়াফিহি ওয়াফু আনহু ওয়া আকরিম নুজুলাহু মাবুদ মাওলা আল্লাহ তোমার একজন বান্দা আব্বার জন্য আল্লাহ মাবুদ গো আব্বা জান নাই কবরের ভিতরে মাটির ঘরে চলে গিয়েছে আল্লাহ এমন একটি ঘরে আছে যার নাম হলো কবর কবর থেকে কোনো খবর পাওয়া যায় না মাবুদ গো আব্বা জানের জন্য পান সুগড় দান করেছে আল্লাহ আব্বার কবরকে আল্লাহ তুই উজ্জ্বল আলোকিত করে দাও আব্বার জীবনে গুনাহগার আল্লাহ তুই বক্ষে দাও আগা মাবুদ মাওলা আব্বা জান যদি থাকে ও আল্লাহ কত নরকেতে বসাইয়া দাও খোদা তুমি দয়া দিতে 500 দান দিল আর এক ভাই কবুল করো গো আল্লাহ তুমি দয়াময় ও গো আল্লাহ পাক বাড়ি মেহের করিয়া দয়া দান কবুল করো তুমি গো কিবরিয়া 100 টাকা দান দিল হয়তো ছোট্ট ছেলে কবুল করো মাবুদ মাওলা তুমি গো কিবরিয়া দয়া দান যে আহা আমার সভাপতি সাহেব মৌলানা আব্বা মার কথাটা বললাম মনটা দূর দূর করে কাঁপে উঠলো মা ময়ের জাল মা মানে দয়া মা মানে মমতা মা মানে ভালোবাসা মনটাতে মাকে কহে মনে পড়ে 200 টাকা বের করে দিল আল্লাহুম্মা আমিন আল্লাহুম্মা গফির লাহু ওয়ারহামহু ওয়াফিহি ওয়াফু আনহু রব্বানা গফির লি ওয়া লিওয়ালিদাইয়া ওয়া লিল মুমিনিনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা মাবুদ মাওলা আমার মোল্লা সাহেবের আব্বা মা মাবুদ গো তারা কবরবাসী আল্লাহ এমন একটি জায়গা পড়ে আছে মাবুদ জান্নাত হলো কবর যেখান থেকে কোনো খবর শুনতে পাওয়া যায় না রেপন আসে না আল্লাহ তোমার নবী বলেছেন আউওয়ালাদিন সালিহিন আদুলাহ নেক ছেলে যদি মা বাবার জন্য দান খয়রাত করে দোয়া করে দান দেয় তারা কিন্তু কবর থেকে তারা নেকি পায় আল্লাহ 200 দান করেছে মাবুদ মাওলা আল্লাহ আমার কবরকে আল্লাহ তুমি উজ্জ্বল করে দাও আলোকিত করে দাও মাবুদ গো যদি ধরা পড়ে থাকে কোনো ছোট বড় কোনা খাদায় আল্লাহ গো তুমি দয়া দানে বিনমে আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ তুমি পরিত্রাণ দিও রব্বে কারীম এই দানকে আল্লাহ তুমি আরশে আজিম আল্লাহ তুমি সে বানায় দিও রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউদ দুআ বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন আমিন মুসাম্মা আমিন আসুন ভাই একটু তাড়াতাড়ি করে আসুন সবাই আসুন এদিকে বাম দিক থেকে আরে দিয়ে যান কত টাকা পয়সা কত দিকে শেষ হয়ে যাচ্ছে এর কোনো সীমা নাই কিন্তু এই কোরআনের সাক্ষী কোরআন বলছেন যে ফামাই ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মাই ইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা তোমরা যদি কি করো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটা হাজির করবে আর এক প্রতি বিন্দু পরিমাণ যদি ভুল করো গুনাহ করো সেটা আল্লাহ তোমাদেরকে দেখাবে আসেন আল্লাহুম্মা আমিন আর ভাই 100 টাকা আর আল্লাহ 500 টাকা মাবুদ মাওলা আল্লাহ সবকে তো ভাই বর্তমানে 500 টাকা দান ভাই কবর করো মাবুদ মাওলা তুমি দয়াময় ও আল্লাহ দয়াময় মেহের করিয়া দয়া দান